الله والملائكة اللهم صل وسلم وبارك عليه. وذكر بعضهم أنه كان لي ولد من أحب الخلق إلي وكان ذا عفة وديانة فقتله ابن الوزير ظلما وعدوانا فطلبت ظهره فلم يأخذ لي أحد فجعلت أسأل الله تعالى بأهل بدر رضي الله تعالى عنهم صباحا ومساء وأستجيب بهم في أخذ الثار حتى ضاق صدري وعيشت من أخذ الثار. فبينما أنا نائم ليلة من الليالي رأيت في النوم رجالا في هيئة سنية وحالة مرضية وقائلا يقول هلموا يا أهل بدر رضي الله تعالى عنهم فتقدموا كلهم فقلت في نفسي سبحان الله هؤلاء أهل البدر فوالله لا أتبعنهم فجعلت أسير خلفهم إلى وصلوا إلى مكان مرتفع وجلس كل واحد منهم على كرسي من نور ورأيت أخوانا يدخلون عليهم ويشكون إليهم وأخبرتهم بقصتي وقال واحد منهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم التفت إليه إلى من كان معه وقال أيكم يأتيني بخصم هذا فذهب واحد منهم لم يكن غير هنية لذنبه قد أقبل والغريب معه فقال أنت الذي قتلت ابن هذا الرجل؟ قال نعم. قال وما حملك على ذلك؟ قال ظلما وعدوانا. فقال له اجلس على الأرض فجلس ثم أعطاني خنجرا قال هذا عزيمك فاقتله كما قتل ولدك فأخذته وذبحته ثم انتبهت من نومي فلما أصبح الصباح سمعت صيحة عظيمة أن ابن الوزير قد أصبح مذبوحا على فراشه ولم يعلم قاتله نفعنا الله به وبسائر الصحابة أجمعين. Yeah.
السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين يا سيدنا يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الشيخ حجر الاسقلاني رحمه الله انه اسر بالارض في بلاد المشركين وطلب الروم في بدائه مالا كثيرا فلنجيته فارسلنا اليه اسماء اهل بدر رضي الله عنهم في كرداس واوصيناه بحفلنا وتوصل بهم فاتلكه الله من غير فداء فلما قدم علينا سألناه عن ذلك قال لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني فاستشاروني فصاروا يتبايعونني وكان كل من اشتراني تصيبه مصيبة ونكست في الثمن حتى باعوني ب7 دنانير فما مضى على من اشتراني بذلك إلا 3 أيام حتى أصيب بعالم مصيبة وهل يعذبني بأنواع العذاب. ويقول لي أنت صاحبه وأنا لا أبيع قبل وتقرب بقتلك للصليب فما لبث إلا قليلا حتى رمحته دابته فأشرمت وجهه ومات من حينه وأذني ابنه يعذبني بأنواع العذاب. فاستهزأ به بين الناس فقالوا له اخرج هذا الأسير من بلدتنا فأبى إلا قتلي فما ملا إلا 3 أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاق وكان فيها ابنه ومال قصير فلما بلغ ذلك قبلوا إلى الروم وأتوا الملك وأخبروا بجميع ما كان شأنه وقالوا له متى مقضى هذا المسلم في أرضنا ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء. وأرسل إلي الملك وأطلقني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى أبي وهذا سبب هلاكي من الأسر خلصنا الله بهم من أثر الذنوب والحكايا. صلي الله على شفيع الخلق في يوم الرجيم نسيم تحيات مولا علي على صحاب طه الأبطاحي رسولنا إلى بدر من كرامي خيار من ذوي الفضل الجليل هم الأبرار أعلام هداة نفوسهم فتح للنبي فسبحان
ولي الله ونعم بدر ولي الله والشهداء ولي الله ونعم بدر ولي الله والشهداء ولي وتسليم لرسول الله وعترته الصبح بدا بطاعته والليل بدا بمغفرته فوق الرسل فضلا وعلا أهدى سبلا لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لسريرته أركان السبيل على الحسب كل العربي جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته نال السرفا والله عفا عما سلفا من أمته يا نبي
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وعلي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الحافظين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين ما رأت جمالك يسعد يا كريم الوالدين أولوك السفير مبارك بالهنا يوم النشور أنت غفار خطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المصابيح ومقيل الكسرات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات غفر عني ذنوبي واغفر لي السيئات عليم سري وعرفا مستجيب الدعوات ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم إله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين 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 الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انزل مثل هواه ما تركنا وما سلينا هذه هدية واصلة رحمة نازلة ورحمة شاملة من كتاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa ta'ala നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ ഈ വർക്കത്തിനെ കൊടുക്കുന്ന തമ്പുരാനെ മജ്‌ലിസിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഉമ്മാവുക്ക് 43ാമത് ആണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുന്ന തമ്പുരാനെ അവരുടെ ദർജ നീ ഉയർത്തണമേ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നല്ല ഇടം കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ അവരെ നമ്മളെ എല്ലാം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെയും നമ്മളെയും എല്ലാം നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമേ തമ്പുരാനെ اللهم اجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم اللهم اجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم اللهم اجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم اللهم اجمع قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا سيدنا يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه وذكر الشيخ الدراجي رحمه الله ونصحبه أشرف الحديث أن الدعاء مقتدى عند الجماع يريد فقال إن كثير من الأولياء إلى الأرض ونسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا طلحة سيدنا الزبير سيدنا عبد الرحمن سيدنا سعد سيدنا سعيد سيدنا أبي عبيدة سيدنا الأخنس سيدنا أرقم سيدنا أنس سيدنا يحيى سيدنا أنيس سيدنا يحيى سيدنا أنس سيدنا أبي سيدنا أحسن سيدنا عوف سيدنا بلال سيدنا مجيد سيدنا فرحان سيدنا مسعود سيدنا البراء سيدنا بشير سيدنا بشير سيدنا تميم سيدنا تميم سيدنا تميم سيدنا زيد سيدنا سلف سيدنا صابر 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 سيدنا جابر سيدنا جابر سيدنا جبير سيدنا جابر سيدنا جبير سيدنا جابر سيدنا جبار سيدنا حمزة سيدنا حاتم سيدنا حاتم سيدنا حسين سيدنا حرس سيدنا حرس سيدنا حرس سيدنا الحرس سيدنا الحرس سيدنا الحرس سيدنا الحرس سيدنا الحرس سيدنا الحرس سيدنا حارس سيدنا حارس سيدنا الحارس سيدنا الحارس سيدنا حريص سيدنا حباب سيدنا حبيب سيدنا حرام سيدنا حمزة رضي الله عنه عليهم سيدنا حسين سيدنا خولي سيدنا خوان سيدنا غدا سيدنا غدا سيدنا خالد سيدنا خلا سيدنا خلا سيدنا خلا سيدنا خلا سيدنا خالد سيدنا خوي سيدنا خليفة سيدنا خوي سيدنا بالشمال سيدنا ذكوان سيدنا ربيع سيدنا ربيع سيدنا رافع سيدنا رافع سيدنا رافع سيدنا رافع سيدنا رافع سيدنا رفاع سيدنا رفاع سيدنا رفاع سيدنا رافع سيدنا ربيع سيدنا محيلة سيدنا زيد سيدنا زيد سيدنا زيد سيدنا زياد سيدنا زياد سيدنا زياد سيدنا زيد سيدنا زيد سيدنا زيد سيدنا صايد سيدنا سالم سيدنا صفرا سيدنا سنان سيدنا سحر سيدنا صيب سيدنا سعيد سيدنا سعد سيدنا سعد سيدنا سعد سيدنا سعد
زينا زينا سلمان زينا سفيان زينا سلمى زينا سلمى زينا سلمى زينا سالم زينا قلب زينا قلب زينا قلب زينا سهيل زينا زهر زينا زهر زينا زهر زينا زهر زينا زهر زينا سلمان زينا سفيان زينا سراقا زينا سراقا زينا سليم 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 زينا صفوان زينا سهيل زينا سهيل زينا صليب زينا الضحاك زينا الضحاك زينا الأفراح زينا الطبيب زينا الطبيب زينا الطبيب زينا الطبيب رضي الله عنه عليهم ثناء والهناء وعيدة والنور والألوان والظلم والظلمات زينا وبيدا زينا وبيدا زينا وبيدا زينا بلا زينا بلا زينا بلا زينا بلا زينا بلا زينا يا زينا زينا عقبا زينا عقبا زينا عقبا شعريا زينا 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 عقبا زينا عبد 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 زينا عمر زينا عويم زينا عويم زينا عبا زينا عبيد زينا عبيد زينا عبيد زينا عبيد زينا بالرحمن زينا بالله زينا بالله زينا بالله زينا بالله زينا بالله زينا عاصم زينا عاصم زينا عاصم زينا عمر زينا عمر زينا عمر زينا عمر زينا عمر زينا عبيد زينا عبد ربي زينا بالله زينا بالله زينا بالله زينا حمد 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 زينا عاصم زينا عاصم زينا اسماء زينا بزينا فاطمة فاطمة زينا بالله 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 زينا الله 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 زينا حديث زينا حديث رضي الله عنه عليهم سرور وسيدنا كعب وسيدنا بالله وسيدنا بالنجا وسيدنا مالك وسيدنا بدلال وسيدنا بالله وسيدنا معمر وسيدنا مرشد وسيدنا المقداد وسيدنا مفتاح وسيدنا مسعود وسيدنا محرد وسيدنا معتب وسيدنا معن وسيدنا مبشر وسيدنا محمد وسيدنا المنذر وسيدنا المنذر وسيدنا مالك وسيدنا مالك وسيدنا معن وسيدنا معتب وسيدنا معتب وسيدنا مسعود وسيدنا معوذ وسيدنا معوذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا مالك وسيدنا مالك وسيدنا مالك وسيدنا مسعود وسيدنا مسعود وسيدنا مسعود وسيدنا مسعود وسيدنا المجدد وسيدنا معبد وسيدنا معبد وسيدنا معقل وسيدنا المنذر وسيدنا محرد وسيدنا مليل وسيدنا نضر وسيدنا النعمان 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 وسيدنا النعيمان وسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وسينا دقا وسينا هاني وسينا هبيل وسينا هلال وسينا يزيد وسينا يزيد وسينا يزيد وسينا يزيد وسينا يزيد وسينا بسنان وسينا بمقيل وسينا بالهيثم وسينا بمليل وسينا بلبانا وسينا بحنا وسينا بحنا وسينا بضياء وسينا بالشيخ وسينا بددانا وسينا بطلحة وسينا بالعواد وسينا بأيوب وسينا بحبيب وسينا بقيس وسينا بحناد وسينا بخارجة وسينا بسلمى وسينا بمضيمة وسينا بقتادة وسينا بداود وسينا بسديد وسينا بسديد وسينا بحسن وسينا باليسر وسينا بحسن وسينا باليسر وسينا بمسعود رضي الله تعالى عنهم عليهم سلام
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبسائر صحابته الله تعالى عنهم من تقربنا من جميع البلايا والشرور أن ترسنا بقضاء حاجات إرفاع آمين. أن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم الله والحشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون عن ذكره الغافلون صلي الله وعلى صلاة الله سلام الله على المكي رسول الله صلاة الله سلام الله على المكي حبيب الله بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر الله إله سالم إلهي ناجنا وكسير جميع عدد وسرير مقائد لدعوته بأهل البدر يا الله إلهنا نافس فكم من حمية حصلت وكم من زلة فصلت وكم من نعمة وصلت لأهل البدر يا الله لقد لقت على أتينا طالب رفد وذل خير وسد فاسع من حتى الأيدي بأهل بدر
لطف وذو فضل وذو عطف وكم تربة تنفي بأهل بدر يا الله وصل على صلاة الله سلام الله على مكي رسول الله صلاة الله سلام الله عليه مدني حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. இந்த சபையிலே கண்ணியத்தோடு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய செய்த சாதார் அவர்களே மற்றும் ஏனைய சாதாரணமார்கள் உலமாக்கள் ஆஷிக் ரசூல்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாங்கள் இப்போ பத்ர் மௌலிது முடித்து துஆவுக்கு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பத்ர் மௌலிதில் ஆரம்பத்தில் பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பேர் ஓதுவதற்கு முன்னால் ஒரு வழக்கட ஷேக் தாரானி ரஹ்மத்துல்லாஹ்னு சொல்லி ஒரு ஹிகாயத்தோடு நாங்கள் வாசிப்போம். அதன் அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால், பெரும்பான்மையான வரிமார்கள் எல்லாம் பத்ர் சஹாபாக்களுடைய அந்த வசீலா அவர்களுடைய பொருட்டினால் தான் விலாயத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றுதான் அதில் சொல்லப்படுகிறது. அந்த அளவுக்கு பத்ர் சஹாபாக்களுடைய அந்த சிறப்புகள் இருக்கும். அன்புக்குரியவர்களே, எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பத்ர் சஹாபாக்களை அல்லாஹு தஆலா எப்படி உயர்த்திருக்கிறான்னு சொன்னா, பத்ர் சஹாபாக்கள் ஒருவரான ஹாத்திப் இப்னு அபி பல்தா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி. இவர்கள் மதீனாவில் மக்கா வெற்றி, அந்த மக்கா வெற்றிக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனாவில் இருந்து மக்காவுக்கு போறதுக்கு அவங்க தயாராகி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இந்த ஹாத்திப் இப்னு அபி பல்தா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பத்ர் சஹாபாக்கள் ஒருவர் ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுதி மக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறைஷி காஃபிர்களுக்கு கடிதம் ஒன்று அனுப்புகிறார். அந்த கடிதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்படி, முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய படைகளோடு வாரத்துக்கு இருக்கிறார். நீங்கள் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக உங்களோட வாசலில் சொல்லணும், கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருந்து கொள்ளுங்க என்ற மாதிரி. அல்லாஹ் தஆலா வாக்களித்த வெற்றி அவர்களுக்கு கிடைக்கும் போது அவர்கள் தனியே வந்தால் கூட வெற்றி கொள்வார்கள் என்று ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுதி ஒரு பெண்ணிடத்தில் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க. இப்போ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா அறிவிச்சுட்டான், இப்படி இன்ன பெண்ணிட்ட இப்படி ஒரு கடிதம் இன்னார் எழுதி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், அலி கர்ரமல்லாஹு வஜ்ஹல் கரீம் அவர்களையும் ஜுபைர் இப்னுல் முக்தாத், ஜுபைர் இப்னு அவாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சஹாபியையும் ரெண்டு பேரையும் அனுப்பி, இந்த இடத்துக்கு நீங்க போங்க, இந்த இடத்துல போனா இப்படி ஒரு பெண்மணி இருப்பா, அந்த பெண்மணிகிட்ட ஒரு கடிதம் இருக்கும், அந்த கடிதத்தை நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க. இப்போ சஹாபா அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் ஜுபைர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன இடத்துக்கு போயாச்சு. போனா அந்த பெண் நிற்கிறா.
அந்த பெண்ணிட்ட கேட்டாங்க, கடிதத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப அந்த பெண் சொல்ற, கடிதமா, என்ன கடிதம் அப்படின்னு கேட்கிறான். உங்கள்கிட்ட கொடுத்தனுப்பப்பட்ட கடிதத்தை தாங்க. அவ சொல்றா, அப்படி ஒன்றுமே தரலன்னு சொல்லி. அப்ப அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர் சொன்னார்கள், நீ கடிதத்தை தராவிட்டால் உன்னை முழுமையாக சோதனை செய்ய வேண்டி ஏற்படும் என்று சொல்லி கொஞ்சம் காரசாரமா சொன்னதோட அந்த பெண்ணுக்கு விளங்கிட்டு இவங்க விடமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவட தலையில இருந்த தலைமுடிக்குள்ள வச்சிருந்த அந்த கடிதத்தை எடுத்து அந்த அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்ட்ட அந்த பெண்மணி கொடுக்கிறார். இப்போ அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அந்த கடிதத்தை எடுத்துட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்ட்ட வந்ததுக்கு பின்னாடி விசாரணை நடக்குது. ஹாத்திப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை கூப்பிட்டு, ஏன் நீங்க செஞ்சீங்க, எதற்காக வேண்டி செஞ்சீங்க? அவங்க சொன்னாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ், மக்காவில் வந்து நான் ஒரு தனியாள், வேற சஹாபாக்களுக்கெல்லாம் யாராவது அவங்களோட குடும்பத்தை தாக்குனா காப்பாற்றுறதுக்கு ஆட்கள் இல்லை. எனக்கு யாரும் இல்லை, நான் ஒரு தனியாள். என் குடும்பம், என் சொந்த பந்தங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தேவை. அதுக்காக வேண்டிதான் யார சொல்லலாம் நான் இப்படி அனுப்பினே தவிர வேற எந்த நோக்கமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஹாத்திப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொன்னாங்க. இந்த நேரத்தில் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொன்னார்கள், யார சொல்ல எனக்கு அனுமதி தாங்க, இவருடைய கழுத்தை நான் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி. இப்பதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், உமரே, அவசரப்படாமல் சற்று பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹு தஆலா சில வேளை இந்த பத்ர் சஹாபாக்களை பார்த்து, யஅமலு மா ஷி'தும், நீங்கள் வேண்டியதை செய்து கொள்ளுங்கள், ஃபகத் கஃபர்து லஹும், உங்களை நான் மன்னித்து விட்டேன் என்று சில வேளை சொல்லக்கூடும், சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார். அப்ப அந்த அளவுக்கு பத்ர் சஹாபாக்களுடைய அந்த நாமங்கள், அந்த அவர்களுடைய சிறப்புகள் அல்லாஹ் தஆலாவிடத்தில் இருக்கு. நீங்க வேண்டியதை செஞ்சு கொள்ளுங்க, உங்களோட பாவத்தை எல்லாம் நான் மன்னித்து விட்டேன் என்று அல்லாஹ் சொல்ல முடியும், சொல்லலாம் என்ற அளவுக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்வார்களா இருந்தால் அந்த பத்ர் சஹாபாக்களுடைய சிறப்புகளை நீங்கள் பாருங்கள். அந்த பத்ர் சஹாபாக்களில் அதாவது பெரும் அந்தஸ்தை பெற்றவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மத்திலேயே சித்திக் நாயகம் அவர்கள் தான் ஈமானிலே உயர்ந்தவர்கள். அவர்களுடைய ஈமானை ஒரு தராசிலும் ஏனையவர்களுடைய ஈமானை ஒரு தராசிலும் வைத்தால் சித்திக் நாயகத்துடைய தராசு தான் உயர்ந்திருக்கும் சொல்லி சொல்லப்படுது. அந்த பத்ர் சஹாபாக்கள் ஒருவரான சித்திக் நாயகம் இவர்களை அல்லாஹ் எப்படி கண்ணியப்படுத்தினான். ஒரு தடவை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோட சித்திக் நாயகம் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறார். அந்த நேரத்தில் சித்திக் நாயகத்தினுடைய கால் ஒரு எறும்புல மிதிப்பட்டு, அப்படி மிதிப்பட்டதன் காரணமாக அந்த எறும்பு செத்து போயிட்டு சித்திக் நாயகம் அழுகின்றார்கள். அவர் அவ்வளவு இரக்கமானவர். சித்திக் நாயகம் அழுது இப்படி என்னால ஒரு எறும்பு செத்து போயிட்டது, யார சொல்லலாம், இதற்கும் ஒரு கேள்வி கணக்கு இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்களோ, அதுக்கும் கேள்வி கணக்கு இருக்கு, இதை தாங்க முடியல சித்திக் நாயகம் அவர்கள். சித்திக் நாயகம் அழுது அவர்களுடைய தாடி நனையும் அளவுக்கு அழுதார்கள். அழுது கொண்டு கேட்டார்கள், யா அல்லாஹ், என்னுடைய தாடி பழுத்தது, என்னுடைய பழுத்த இந்த தாடியினுடைய பொருட்டினால் இந்த எறும்பை நீ உயிர்ப்பித்து எழுப்புவாயாக அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் தஆலா துஆ கேட்கிறாங்க. இந்த நேரத்திலே ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வராங்க. வந்து யா ரசூலுல்லாஹ், அல்லாஹ் தஆலா சலாம் சொல்லி அனுப்பினார். அதோட இந்த செய்தியையும் சொல்லி அனுப்பினார். என்ன செய்தி? அபூபக்கர் ஒரு எறும்பு செத்ததற்காக வேண்டி அந்த ஒரு எறும்பை உயிர்ப்பித்து தரும்படி என்னிடத்தில் கேட்டார். இது சின்ன விஷயம். அபூபக்கர் கேட்டது ஒரு சின்ன விஷயம். இந்த அபூபக்கர் கேட்டிருப்பாராக இருந்தால் எப்படி, யா அல்லாஹ், உலகத்துல மௌத்தான எல்லாரையும் உயிர்ப்பித்தா என்று கேட்டிருந்தா கூட நான் அவருக்காக வேண்டி எல்லோரையும் உயிர்ப்பித்திருப்பேன் என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி
ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி அனுப்ப அவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, பாருங்கள் பத்ர் சஹாபாக்கள் முதன்மையானவர்கள், சித்திக் நாயகம் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய சிறப்பை பாருங்கள். அதுபோன்று அந்த சித்திக் நாயகம் அவர்களுடைய அன்பை யாராவது உள்ளத்தில் வச்சிருந்தா, எனக்கு கொஞ்சம் காசு தேவை, ஒரு 10 தீனாரோ 5 தீனாரோ காசு கொஞ்சம் தேவை, யாரு சித்திக் நாயகத்துடைய அன்போடு இருக்கிறீங்களோ அவருடைய அன்புக்காக வேண்டிய எனக்கு கொஞ்சம் செலவுக்கு காசு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒருவர் ஆட்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார். அப்ப எங்களுக்கு தான் தெரியும், ராஃபிலின்னு சொல்லி ஷியாக்கள் ஒரு பிரிவு இருக்கு, ராஃபிலின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அவங்க சஹாபாக்கள் எல்லாம் பேசக்கூடியவர்கள். அந்த ராஃபில் இனத்தை சேர்ந்த ஒருவர் இப்படி சித்திக் நாயகத்தினுடைய அந்த பேரை சொல்லி, சித்திக் நாயகத்தின் மீது யார் அன்பாக இருக்கின்றார்களோ அந்த அன்புக்காக வேண்டி எனக்கு ஏதாவது செலவுக்கு காசு தாங்க என்று சொல்லி கேட்டதுக்காக வேண்டி, அந்த சித்திக் நாயகத்துடைய பேரை பாவித்ததுக்காக வேண்டி இந்த கேட்ட ஆளோட நாக்கு அவர் வெட்டிட்டார், அந்த ராஃபில் வெட்டிட்டார். அப்ப இந்த மனிதர் வந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய அந்த தர்பாரில் அமர்ந்து பேசியது அதை நாக்கு வெட்டுப்பட்டு அழுது இருக்கிறார். இந்த நேரத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தரிசனமாய் கனவுல வந்து அவர்கள் பக்கத்தில் சித்திக் நாயகம் நிற்கின்றார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். என்ன விஷயம் என்று கேட்ட நேரத்தில் இப்படி சித்திக் நாயகத்துடைய பேரை சொன்னதால எனக்கு நாக்க வெட்டிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முபாரக்கான கையெடுத்து அவருடைய நாக்கில் வச்சதோட நாக்கு சரியாயிடுச்சு. உடனே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர் சொன்னார், இப்படி சித்திக் நாயகத்தை எதிர்த்து உங்களோட நாக்க வெட்டினவர் அவர் குரங்காக மாறட்டும் என்ற மாதிரி சொன்னதோட விழித்து பார்க்கிறாங்க, அவர் குரங்காகவே இருந்தார். அந்த அளவுக்கு சித்திகுல் அக்பர், சித்திக் நாயகத்தினுடைய அந்த சிறப்பு தரஜாக்கள் இருக்குது. பத்ர் சஹாபாக்கள்ல இவர்கள் முதன்மையானவர்கள். அன்புக்குரியவர்களே, அப்படி அல்லாஹ் தஆலா அவருடைய இறை நேசர்களை வந்து உயர்த்தி இருக்கக்கூடிய இடம் எங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. நாங்கள்லாம் தரிக்காவுடைய பிள்ளைகள். எப்படின்னு சொன்னா, எங்களுக்கு தெரியும் இப்னுல் ஃபாரில் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரியார், ஒரு வலியுல்லாஹ். சில நேரம் எங்களுக்கு உலமாக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், வேற ஆக்களுக்கு இது புதிய பேராயிருக்கும். இப்னுல் ஃபாரில் அவங்களுக்கு சிறப்பு பேர் சுல்தானுல் ஆஷிகீன், அல்லாஹ்வினுடைய காதலர்களுடைய சுல்தான். சுல்தான் சொன்னாக்க தனி ஆட்சி செய்பவர், சிறப்பு பேர். இவருடைய உஸ்தாதை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டா, அவருடைய உஸ்தாதுடைய பேர் அபு பக்கர் அல் பக்கால், அபு ஹசன் அல் பக்கால் சொல்லி அவருடைய உஸ்தாதுடைய பேர். பக்கால் சொன்னா இந்த கீரை விற்கக்கூடிய, மார்க்கெட்ல போட்டு கீரை வித்துட்டு இருப்பாங்களே, அந்த கீரை விற்கக்கூடியவர் தான் பக்கால்னு சொல்றோம். இவரு மதரசாவுக்கு அவங்க இருந்த போய் வரக்கூடிய மதரசாவுக்கு பக்கத்துல அந்த வாசல்ல இருந்து கீரை வித்துட்டு இருக்கிறது. அப்ப ஒரு நாள் இவங்களுக்கு இடையில் எப்படி அறிமுகமானதுன்னு சொன்னா, இந்த இப்னுல் ஃபாரில் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் இந்த அவருடைய அந்த அபுல் ஹசன் அல் பக்கால் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஷேக் ஒது எடுக்கிறத பார்க்கிறார். ஃபெஸ்டுக்கு என்ன செய்யறாரு, கையை கழுகுறாரு, அதுக்கப்புறம் காலை கழுகுறாரு, அதுக்கப்புறம் தலைக்கு மஸ்தி செய்யறாரு, அதுக்கப்புறம் முகத்தை கழுகுறாரு. இது என்ன புதுமையான ஒதுவா இருக்குது அப்படின்னு, பெரியவரே நீங்க ஒது எடுக்கிற பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்றாங்க. சரிதானே, இப்ப நாங்க பார்த்தோன்னு சொன்னா இப்படி ஒது எடுத்தா தடுத்தீப் இல்லையே. அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கால் என்று சொல்லக்கூடிய அபு ஹசன் அல் பக்கால் சொல்றாரு, பிள்ளையா நான் ஒது எடுத்து திரும்ப பாருங்க அப்படின்றதோட அவர் திரும்ப பார்க்கிறாரு, சரியாயிட்டு. அப்போ இப்னுல் ஃபாரில் ரஹிமஹுல்லாஹ் விளங்குது, இதுல ஏதோ ஒன்று இருக்கு, இவர் ஏதோ ஒரு ஆள், ஒரு விசேஷமான ஆள், ஒரு வலியுல்லாஹ் என்று சொல்லி அவர்களோட சுஹபத் நட்பு ஏற்பட்டு அவங்க அதுக்கு பிறகு இவர்களுடைய கட்டளைப்படி மக்கா வந்து இவர்களுக்கு விலாயத்து கிடைக்குது. அவங்க ஒரு வசியத்தை செய்யறாங்க. எப்படின்னு சொன்னா, நீங்க மக்காவிலிருந்து அவங்க காஹிரா மிஸ்ர் கேரோடு அடக்கப்படுகிறாங்க, மிஸ்ருக்கு வாங்க, நான் மௌத்தாக போறேன், மௌத்தானா ஒரு மலையை சொல்லி, அதில் நாங்கள் வந்து ரவுரியாக்கள் அங்கே தவம் செய்யக்கூடிய ஒரு மலை ஒன்று அங்கே இருக்கு, அந்த மலையை சொல்லி இந்த மலை அடிவாரத்தில் இங்கே அடக்கணும், அப்படி அடக்கிற நேரத்தில் இன்னென்ன புதுமைகள் எல்லாம் அங்கே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதோட இவங்க மூத்தாயிட்டாங்க. அந்த மலை அடிவாரத்துக்கு அபுல் ஹசன் அல் பக்கால் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஷேக், அந்த வலியுல்லாவை
இவர்கள் இப்னுல் ஃபாரிக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்க அவர்களுடைய வேறு சில உதவியாளர்களோடு எடுத்துக்கொண்டு வைக்கிறாங்க. அபுல் ஹசன் அல் பக்கால் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர் சொன்னதை போல ஒரு மலை ஒன்று வெடிச்சு அதுலேருந்து ஒரு ஆள் பறந்து அப்படியே வந்து முன்னுக்கு நிற்கிறார். நாங்கள் அந்த கார்ட்டூன்கள் பார்ப்போம் சின்ன பிள்ளை மாதிரி. இவர் காலே படாம பறந்து வந்து நிற்கிறாரு. சரி, பறந்து வந்து அவர் சொல்றாரு, அவர் பேர் இப்னுல் ஃபாரிக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவரோட பேர் உமர். உமர், நீங்க தொழுவீங்க, நான் உங்களுக்கு பின்னாலே மௌனமா நிற்கிறேன். அப்ப அவங்க தொழுகிறது ரெடியாக நேரத்தில் பார்த்தா வெள்ளை நிற பச்சை நிற பறவைகள் எல்லாம் அப்படியே வட்டம் அடிச்சுட்டு இருக்கு வானத்தில். தொழுக முடிஞ்சது. தொழுக முடிஞ்சதுக்கு பின்னால ஒரு பெரிய பறவை ஒன்று வருது, பச்சை கலர் பெரிய பறவை ஒன்று வந்து இப்னுல் ஃபாரிக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்களோட காலுக்கிட்ட நின்று அப்படியே அவங்கள விழுங்குது. கால் பகுதியாக விழுங்கி அது பறந்துச்சு. அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவுலியாக்களுடைய ரூஹுகள் எல்லாம் சுவனத்தில பச்சை பறவையினுடைய வயிற்றுள்ள கனடிக்கும். நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோங்க, ஜாஃபர் தையார் ரஹ்மத்துல்லாஹி ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அதாவது சகோதரர் ஜாஃபர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சம்பவத்தை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதுபோன்ற அவுலியாக்களுக்கு வந்து அழிவில்லை. அவுலியாக்களுக்கு வந்து அழிவில்லை. அவர்கள் ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜில் போகின்றார்கள். ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே, இது நீண்ட நேரம் பேசக்கூடிய ஒரு மஜ்லிஸ்ல, ஏனென்றா செய்து சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய மஜ்லிஸ், மூத்த உலமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல அல்லாஹ் தஆலா ஒரு சிறிய நேரம் பேசுறதுக்கு எனக்கு கிடைச்சது பெரிய ஒரு அல்லாஹ்வுக்கு ஷுக்ர் செய்கிறேன். அதே நேரத்தில் நாங்கள் நல்லவர்களை பற்றி ஞாபகம் செய்கின்ற பொழுது அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் இறங்குவதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். நாங்கள் துஆவுக்குரிய நேரத்தில் இந்த பத்ர் சஹாபாக்கள் ஏனைய அவுலியாக்கள் சிறிது நேரம் பேசியது அது ஒரு சிறப்பாக நம்ம அதை கருதி, நாங்கள் மரணிக்கின்ற பொழுது எல்லோரும் இந்த அவுலியாக்கள் நாதாக்களுடைய அன்போட முகப்பத்தோட நாங்கள் மரணிக்கிறோம். அன்புக்குரியவர்களே, ஒரு மனிதனுக்கு கெட்ட முடிவு எழுதப்பட்டிருக்குது என்பதை நாங்கள் உலகத்தில் லேச அறிஞ்சு விடலாம். எப்படி அறிஞ்சு கொள்வது? எப்ப ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்வுடைய அவுலியாக்களை விமர்சிப்பதற்கு ஆரம்பிக்கிறானோ, அல்லாஹ்வுடைய அவுலியாக்களை வந்து தேவையில்லாத முறையில பேசுவதற்கு ஒரு மனிதன் எப்ப ஆரம்பிக்கிறானோ நாங்கள் நினைச்சு கொள்ளணும், அவருக்கு கெட்ட முடிவு கெட்ட காலம் ஆரம்பிச்சுட்டு. ஆகவே நாங்கள் அல்லாஹ்வுடைய அவுலியாக்களை எங்களுடைய உள்ளத்தில் வைத்தவர்கள் எல்லோரும். நாங்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்கக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று, நாங்கள் மரணிக்கின்ற பொழுது உன்னுடைய ஹபீபுடைய உன்னுடைய நேசர்களுடைய அந்த முகப்பத்தோடு யா அல்லாஹ் எங்களை மரணித்து விடு என்று சொல்லி தான் நாங்கள் கேட்போம். ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே, பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் எப்படின்னு சொன்னா, அவுலியாக்களை நேசிப்பது கூட ஒரு விலாயத்துக்குரிய அறிகுறிய. எனவே புனிதமான இந்த இடத்தில் அல்லாஹ் எங்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்திருக்கின்றான். எனவே நாங்கள் எல்லோரும் அல்லாஹ் தஆலாவுடைய அவனுடைய ரசூலுடைய அவனுடைய அவுலியாக்களுடைய அன்பிலே வாழ்ந்து அந்த அன்பிலே மரணித்து நாளை மறுமையிலே அவர்களோடு எழுப்பக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா எங்கள் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்லதி خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق تعالى ما يشركون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. அல்லாஹ்வை புகழ்ந்து உயிருக்கு மேலான கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதிலும் பரிசுத்த சஹாபாக்கள், குறிப்பாக பத்ர் சஹாபாக்கள், அஹ்லுல் பைத்துகள், தாபிஊன்கள், தபவு தாபிஈன்கள், ஏனைய நபிமார்கள், வலிமார்கள், குதுபுமார்கள், மஷாயிஹ்மார்கள் அனைவர்கள் மீதிலும் தெற்காசியா கண்ட பெரும் ஜோதி குதுபுனா அசையீத் ஜிப்ரி மௌலானா நாயகம் கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் ஆண்டவர்கள் பேரிலும் மற்றும் உண்டான நம்முடைய மஷாயிஹ்மார்கள் பேரிலும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் கருணையும் ஸலவாத்தும் ஸலாமும் என்று முதித்தாகட்டும் என வேண்டி இந்த சபையில் சூரியனாய் மிளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சங்கைக்குரிய ஷேக் நாயகம் ஜிப்ரி தங்கள் மௌலானா வாப்பா அன்னவர்களை விழித்து மற்றும் உண்டான சாதாத்துமார்கள், உஸ்தாதுமார்கள், உலமாக்கள், ஹாஃபில்கள் மற்றும் இங்கே இந்த மஜ்லிஸை சிறப்பாக நெறிப்படுத்தி
வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் ஆத்மார்த்த ஆத்மீக உறவு மேன்மைக்குரிய முஸ்லிம் ஹாஜியார் அவர்களையும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களையும் ஒழித்து, வழியில் இருக்கின்ற தாய்மார்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் ஒழித்து, எல்லாமல் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸிலும் இதுபோன்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களோடும் பத்ர் சஹாபாக்களோடும் அஹ்லு பைத்துக்களோடும் இதர சஹாபாக்களோடும் மஷாயிஹுமார்களோடும் முஃமின்களோடும் நம் அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்து வைப்பானாக என்று பிரார்த்தித்தவனாக, பத்ர் சஹாபாக்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய உம்மத்திலே தோன்றிய விலாயத்தின் முதற்தர பட்டியலில் உள்ளவர்கள். எந்த அளவுக்கு என்றால், இமாம் முஜர்ரப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அதிகமான அவுலியாக்களுக்கு பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பொருட்டினால் தான் விலாயத்தை அல்லாஹ் நசீபாக்கினான் என்று இமாம் முஜர்ரப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்கிறார்கள். விலாயத்தை அடைய வேண்டும் என்றால், இன்ன கதீரம் மினல் அவுலியாயி லம் தஹசுல் லஹுல் விலாயத்து, அவுலியாக்களில் அதிகமானவர்களுக்கு பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பொருட்டினாலே அன்றி விலாயத்துடைய மர்தபாவை அல்லாஹ் வழங்கவில்லை, அது உண்டாகவில்லை என்று முஜர்ரப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் மற்றும் அறிஞர்களும் சொல்கிறார்கள். பத்ர் சஹாபாக்களுடைய விலாயத் இரண்டு விதமான விலாயத். உலமாக்களுக்கு தெரியும், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை ஒருவர் தன் கண்களினால் ஒரு நொடியாவது கண்டு ஈமான் கொண்டு விட்டால், விலாயத்தை முஹம்மதியாவை கொண்டு அவர் அல்லாஹ்வுடைய அவுலியாவாக மாறிவிடுகிறார். அங்க அவர் எத்தனை வருஷம் தொழுதார், நோன்பு பிடிச்சார், ஜக்காத்து கொடுத்தாரா, ஹஜ் செஞ்சாரா என்கிற கேள்வி அங்க இல்ல. சஹாபா அவுலியாக்களுக்கு ரலியல்லாஹு அன்ஹு என்று நாம் சொல்கிறோம். ஆனால் சஹாபாக்களுக்கு ரலியல்லாஹு அன்ஹுவை தொடக்கி வைத்தது யார் என்று கேட்டால் அல்லாஹ். எப்படி அல்லாஹு தஆலா அதிலே ஹிக்மத்தை கடைபிடித்திருக்கிறான் என்று சூஃபியாக்கள் சொல்லுவார்கள். பத்ர் சஹாபாக்கள் அல்லது இதர சஹாபாக்கள் அல்லாஹ்வை முதலில் பொருந்தினார்களா அல்லது அல்லாஹ் அவர்களை முதலில் பொருந்திக் கொண்டானா என்றால், இதை விட அல்லாஹ் தான் சஹாபாக்களை முதலில் பொருந்திக் கொண்டான். பொருள்தான் சஹாபாக்கள் அல்லாஹ் பொருந்திக் கொண்டான். இப்ப நம்ம அப்படி இல்லை. இப்ப நாம முயற்சி எடுப்போம், நாம இஜ்திஹாது பண்ணி முயற்சி எடுத்து அமல்கள் சாலிஹான் அமல் செஞ்சு அல்ல யாராவது ஒரு ஷேഖுடைய ஃபைது பரக்கத்தை பெற்று அதற்கு முயற்சி எடுப்போம். ஆனால் சஹாபாக்களுடைய விடயத்திலே குர்ஆனிலே அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற பொழுது ரலியல்லாஹு அன்ஹும், அவர்களை அல்லாஹ் பொருந்திக் கொண்டான், வரலு அன்ஹு, அவர்களும் அல்லாஹ்வை பொருந்திக் கொண்டார்கள். யார் முதல்ல? அல்லாஹ் தஆலா. அல்லாஹ் பொருந்தியதற்கு அடுத்துதான் அவர்கள் அல்லாஹ்வை பொருந்தியதான வார்த்தையை அல்லாஹ் கொண்டு வருவதன் மூலமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சஹாபிகளாக யார் இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் முன்கூட்டி தீர்மானித்து விட்டான். நாம் அதிகமான நாட்கள் நினைக்கிறோம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நபுவத்தை பிரகடனம் செய்துவிட்டு அறிஞர்களுக்கு பிரச்சனை 40 வயசுல நபியாயின் என்ற ஒரு கொள்கையில முஸ்லிம்கள் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அப்படி இல்லை, நபி அது எப்பயோ. குந்து நபியன் குந்து நூரன், நான் நபியாக நான் ஒளியாக ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை படைப்பதற்கு முன்னர் 2000 ஆண்டுக்கு முன்னர், இன்னும் சொல்ல போனா தண்ணியும் மண்ணும் கலந்து குழைக்கப்பட்டதை ஆதம் நபியை படைக்கிறதுக்கு அதற்கு முன்னரே நான் அல்லாஹ்வுடைய சந்நிதியிலே குந்து நபியன், நபியாக இருந்தேன், குந்து நூரன், ஒளியாக இருந்தேன் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்றாங்க. இது ஒரு முஸ்லிம் நம்பிக்கை. இதான் இஸ்லாம், இதான் ஈமான், இதான் இஹ்சான். இதுக்கு மேல ஒன்றும் இல்லை. ஓபன் ஒளிச்சு மறைச்சு பேச இஸ்லாத்துல ரகசியம் ஒன்றும் இல்லை. யூஹிரஹு அலத்தீனி குல்லி, அல்லாஹ் விட்ட வெளிச்சமா எல்லாத்தையும் சொல்லித்தான் இந்த மார்க்கத்தை தந்திருக்கிறான். அது மட்டுமல்ல,
சஹாபிகளை குர்ஆனில் அல்லாஹ் புகழ்ந்திருக்கிறான் என்றுதான் நாம் நினைக்கிறோம். அப்படி அல்ல என்று அல்லாஹ்வே குர்ஆனில் சொல்லி இருக்கிறான். சூரத்துல் ஃபத்ஹ் என்ற ஒரு அத்தியாயம் இருக்கும். ஹாஃபில்கள் உலமாக்கள் இருக்கிறார்கள், கேளுங்கள். முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல். எப்ப? சொர்க்கத்தின் வாசலிலேயே ஏற்கனவே எழுதப்பட்டாச்சு. அந்த கலிமாவை முதலில் கண்ணுற்றவர்கள் நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் என்று ஹதீஸ் கிரந்தங்கள் எங்களுக்கு அழகாக சொல்லுகிறது. லம்மா ஃபதஹ ஐனைஹி ரஆ அலா பாபில் ஜன்னah மக்தூபன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் அல்லாஹும்ம ஸல்லி வ ஸல்லிம். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கண்ணை திறந்து சொர்க்கத்துல வாசல்ல பார்த்ததே லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். அங்க உம்மத்து இல்ல. சொர்க்கம் படைக்கப்பட்ட பொழுது உம்மத்தே கிடையாது. உம்மத்தே இல்லாத அந்த சொர்க்கத்திலே அந்த முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய பெயரை அல்லாஹ் தஆலா ரசூலுல்லாஹ் என்று பொறித்து வைத்திருக்கிறார். அந்த உம்மத்துல நம்மளை பிறக்க வச்சிருக்கானே, இதுக்கு எவ்வளவு 1000 ஸலவாத்து சரி வருமா? ஒரு நாளைக்கு ஆயுள் பூரா ஸலவாத்து ஓதினாலும் சரி வருமா? சொர்க்கத்தில் ரசூலுல்லாஹ் என்று பொறிக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு நாமத்தில் இந்த உலகத்துக்கு உம்மத்தாக பிறக்கிற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். சொர்க்கத்தில் மட்டுமல்ல, குர்ஆன்ல அதே வசனத்தை அல்லாஹ் கொண்டு வாரான். முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் சூரத்துல் ஃபத்ஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல். அவங்க மட்டும் அல்லாஹ் புகழ்ந்தான். வல்லதீன மஅஹு அஷித்தாவு அலல் குஃபாரி. அந்த நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூட இருக்கிற சஹாபிகள் இருக்கிறார்களே, அஷித்தாவு அலல் குஃபாரி, விரோதிகளுக்கு கடுமையானவர்களாக இருப்பார்கள். ருஹமாவு பைனஹும், தமக்குள்ள வந்துட்டா ஒரு தகப்பன் பிள்ளையின் மீது வைக்கின்ற மரியாதை அன்பை போல, ஒரு பிள்ளை தன்னுடைய தகப்பன் மீது வைக்கின்ற மரியாதை அன்பை போல முஃபஸ்ஸிரீன்கள் இப்படியே அதற்கு விளக்கம் சொல்லுவார்கள். ஒரு தகப்பன் பெற்றோர் பிள்ளைகள் மீது வைக்கிற அன்பு இருக்கிறதே, பிள்ளைகள் பெற்றோர் மீது வைக்கிற அன்பு இருக்கிறதே, அப்படி ஒருவருக்கொருவர் பரஸ்பரமான ரஹ்மத்துடையவர்களாக, கருணையுடையவர்களாக, ருஹமாவு பைனஹும், அவர்கள் தமக்கு தாமே தமக்குள் கடும் சாஃப்டானவர்களாக, கருணை உள்ளவர்களாக, இதயம் சுத்தமானவர்களாக அவர்கள் செயற்படுவார்கள். உமர்நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு வார கோபத்துக்கு அந்த வாள் ஆள் பார்க்காது, கோபம் வந்தா வெட்டுறதுதான் அந்த வாள். ஆனால் எந்த ஒரு சஹாபி, யாரும் ஒரு சஹாபியாக இருந்தால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அனுமதியை அவர்கள் கேட்பார்கள். நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் என்று கேட்பார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வார்த்தையால் மட்டுமல்ல, சைக்கினையால் நோக்கினாலும் உமர் நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவருடைய வாள் அடங்கிவிடும், கோபம் தணிந்துவிடும். எந்த ஒரு சஹாபி மீதும் ஆத்திரப்பட்டதாக உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுக்கு வரலாறு இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆத்திரம் வரும், தணிஞ்சு விடும். அங்கே அதை தணிக்கக்கூடிய பண்பு அல்லாஹ்வால் அவர்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா காவிர்கள் என்று வந்துவிட்டால் அஷித்தாஉ அலல் குஃபார், விரோதி என்று வந்துவிட்டால் அவர்களுடைய வாளுக்கு யாரும் தப்பிக்க முடியாது. சஹாபிகள் அப்படித்தான் இருந்தார்கள் என்று அல்லாஹ் சூரத்துல் ஃபத்ஹிலே சொல்லுகிற பொழுது என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறான்? அஷித்தாஉ அலல் குஃபாரி ருஹமாவு. இது முதல்ல சுன்னத் ஜமாத்துக்காரன் தரிகாக்காரனுக்குரிய ஒரு 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 மந்திர வார்த்தையாக, ஒரு அச்சாணியாக, ஒரு கிரீடமாக இருக்க வேண்டிய வார்த்தை. தரிகாவாதிகளுக்குள்ள உண்டா? ருஹமாவு பைனஹும், அவர்களுக்கு மத்தியில் அவர்கள் கருணை உள்ளம் படைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். விரோதிகள் என்றால் அஷித்தாஉ அலல் குஃபாரி, அவர்கள் விரோதிகள் என்றால் கடுமையானவர்களாக இருக்க வேண்டும். இது தலைவிழா நடக்குது. அடுத்தவனோடு இருக்கிற சகவாசம் தரிகாவாதிகளுக்கு மத்தியில, தண்ட சகோதரனுக்கு மத்தியில, ஆத்மீக வழியில் நடக்கக்கூடிய, முரீத் வழி நடக்கக்கூடிய வழிகளில் உள்ளவங்களோட நம்ம நாட்கள் பரஸ்பரங்களை பேணிக் கொள்வது பல பிரதேசங்களில் இன்றைக்கு அரிதாகிவிட்டது. கவலைக்குரிய விஷயம். தராகும் ருக்கன் சுஜ்ஜதன், அந்த சஹாபிகளுடைய அடையாளம் என்ன தெரியுமா? தராகும், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் காண்பீர்கள் ருக்கன் சுஜ்ஜதா, அவர்கள் தொழக்கூடிய மக்களாக, ருக்கு சுஜூது செய்யக்கூடியவர்களாக, சுஜ்ஜதை யப்தகூன ஃபضلا மினல்லாஹி வ ரிضவானா, அல்லாஹ்விடத்தில் இருந்து அருளையும் திருப்பொருத்தத்தையும் ஆதரவு வைக்கக்கூடிய மக்களாக இருப்பார்கள். சீமாகும்
ஃபீ வுஜூஹிஹிம் மின் அஸரி சுஜூத். சுஜூதினுடைய பிரதிபலிப்பாக அவர்களுடைய முகங்களிலே அடையாளம் இருக்கும். தஃசீருடைய உலமாக்கள் சொல்லுவார்கள், அவர்களுடைய முகத்திலே ஒளி பிரகாசம் இருக்கும், ஒளி பிரகாசம் இருக்கும். இந்த வசனத்தை அல்லாஹ் தஆலா அப்படியே சொல்லிட்டு வந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய சஹாபிகளை பற்றி அல்லாஹ் தஆலா தௌராத்திலும் இன்ஜீலிலும் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறான் என்று அல்லாஹ்வே குர்ஆன்ல சொல்லி இருக்கிறான். சஹாபாக்களை பற்றி குர்ஆன்ல மட்டும் இருக்கு நம்ம நினைக்கிறோம், அல்லாஹ் அதை மறுக்கிறான். என்ன மஸலஹும் ஃபி தௌராத், இந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டு வந்து அது தௌராத்திலே அவர்களுக்கான உதாரணமாக இருக்கிறது. வ மஸலஹும் ஃபில் இன்ஜீல், இன்ஜீலிலும் அவர்களுக்கு உதாரணம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. விளைந்து முளைத்து கம்பீரமாய் எழுந்து நிற்கின்ற பயிர்களைப் போல அவர்கள். வ மஸலஹும் ஃபில் இன்ஜீலி கஸர்இன் அஹ்ரஜ ஷத்அஹு ஃபஆஸரஹு ஃபஸ்தக்லல ஃபஸ்தவா அலா சூகி. முளைத்து விளைந்து முத்தி தன்னுடைய கெண்டை கால் மனிதன் காலில் நிற்பது போல எழுந்து நிற்கின்ற அந்த விளைச்சல் பயிர்களை போன்றவர்கள் அவர்கள் என்று இன்ஜீலிலே அவர்கள் புகழப்பட்டிருக்கிறார்கள். அப்ப சஹாபாக்கள் குர்ஆன் இறங்க முன்னாடி, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த உலகத்துல பிறக்க முன்னாடி, நுபுவத் 40 வயசுல அவர்களுக்கு அறிமுகம் பிரகடனப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னாடி தௌராத்திலே இன்ஜீல்ல கூட அவர்களுடைய புகழ் ஓதப்பட்டிருக்கிறது. என்ன ஓதப்பட்டிருக்கிறது? அஷித்தாஉ அலல் குஃபாரி ருஹபாஉ பைனஹும். தௌராத்திலிருந்து அல்லாஹ் சொல்லிட்டான், ஜபூர்ல சொல்லிட்டான், இன்ஜீல்ல சொல்லிட்டான். பிறந்ததுக்கு பிறகு அவங்க சும்மா இருப்பாங்களா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு அழைப்புக்கு, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், எங்கள் உயிர்களை மாய்க்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதை கூட நிறைவேற்றும் சீலர்களாய் நாங்கள் இருப்போம் என்று கோஷமிட்டவர்கள் தான் சஹாபாக்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் சினான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு என்கின்ற ஒரு சஹாபி, ஷேகுமார்கள் பரிச்சயமான ஒரு பெயர், முரீதுகளுக்கும் பரிச்சயமான பெயர். சினான் என்கின்ற ஒரு சஹாபி இந்த கட்டத்திலே தான் சொன்னார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பைஅத் செய்தார்கள், இன்னி உபாயிஉக அலா மா ஃபீ நஃப்ஸி. நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்களுடைய நஃப்ஸில் என்ன இருக்கிறதோ அதன் மீது நாங்கள் உங்களுக்கு பைஅத் செய்கிறோம். மரணிக்க சொன்னால் மரணிக்கிறோம், வாழச் சொன்னால் வாழ்கிறோம், ஆளச் சொன்னால் ஆள்கிறோம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எது சொன்னாலும் அதை நாங்கள் செய்கிறோம். உங்கள் நஃப்ஸ் எதுவோ அதுவாக நாங்கள் இருப்போம் நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ். அந்த மனம் பெரிய மனம், சாதாரணமானது. அதனாலதான் ஒரு தடவை ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்களோட சஹாபாக்கள், இந்த பத்ர் சஹாபாக்கள் எப்படிப்பட்டார்கள்? என்னோட பத்ர்ல கலந்து கொண்ட சஹாபிகள், அவங்க சஹாபிகளில் மிக்க மேன்மையான சஹாபிகள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? எங்கட மலக்குகள்லையும் பத்ர் யுத்தத்துல கலந்து கொண்ட பத்ர் மலக்குகள் இருக்காங்களே. இப்ப பத்ர் சஹாபான்னு நம்ம நிறைய பேசுறோம். பத்ர் மலாயிகாவும் இருக்காங்க. பத்ர் சஹாபா மட்டும் இல்ல, பத்ர் மலாயிகா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த வெட்டு தான் அந்த யுத்தம். அதானே இஸ்லாம், அதானே ஹதீஸ், அதானே வரலாறு. பத்ர் யுத்தம் சஹாபாக்கள் மட்டுமா செஞ்ச மலக்குகள். உங்களுக்கு 1000 இறக்குறோம், 3000 மலக்குகளை இறக்குகிறோம், போதாட்டி 5000 நாங்க இறக்க தயாரா இருக்கிறோம். அல்லாஹ் தஆலா அறிவிச்ச யுத்தம் தான் பத்ர் யுத்தம். 5000 மலக்குகள். மலக்குகளிலும் பத்ர் மலாயிகாமார்கள் இருக்கிறார்கள். மலக்குகள்ல ஹமலத்துல் அர்ஷ், அர்ஷை சுமக்கிற மலக்குகளை பார்த்திருக்கிறோம், ஏனைய மலக்குகளை பார்க்கிறோம். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்கிறார்கள், சஹாபிகளில் பத்ர் சஹாபாக்கள் உயர்வானவர்களாய் இருப்பது போல மலக்குகளுக்குள் பத்ர் மலாயிகாமார்கள் தான் சிறந்தவர்கள். இப்ப நாம 313 சஹாபாக்கள பேரை வாசிக்கிறோம், அது கரெக்ட். பேர் வாசிக்காமலே அந்த 10,000 பத்ர் மலாயிகாமார்களும் பத்ர் சஹாபாக்கள், பத்ர் சுஹதாக்கள், பத்ரிலே ஹாலிரானவர்கள், பத்ரிலே முஜாஹிதாக இருந்தவர்களை நினைவுகூருகிற பொழுது அவர்கள் எங்க வாராங்க? என்ன பிரச்சனை தெரியா? கண்ணுக்கு தெரியா? இந்த தாப்பைக்கு அங்கிட்டால இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியா? அல்லாஹ் முதலாவது குர்ஆன் ஒருத்தனுக்கு நேர்வழி காட்டணும் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தஆலா 6 விதமான விஷயங்களை சொல்லுவான்.
அதுல முதலாவது என்ன தெரியுமா? சூரத்துல் பக்கராவுடைய முதலாவது வசனத்திலே இந்த விஷயம் வரும். தாலிகல் கிதாபு லா ரைப ஃபீஹி ஹுதல் லில் முத்தகீன். இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த குர்ஆன் நேர்வழி காட்டும். அவனுடைய முதலாவது குவாலிஃபிகேஷன் என்ன தெரியுமா? அல்லதீன யுமினூன பில் கைப். புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டதை அவன் உள்ளதை உள்ளபடி நம்பக்கூடிய டேலண்ட் அவனுக்கு இருக்கணும். கண்ணுக்கு தெரிஞ்சத மட்டும் நம்புறவன் முஸ்லிம் அல்ல. அப்படியா? இல்ல. கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் நம்புறவன் துனியாவை மட்டும் நம்பினவன். கண்ணுக்கு தெரியாதது நம்புறவனுக்கு தான் ஆகிரத்து சாத்தியம். கபருடைய மலக்குகளுடைய வருகை, கேள்வி கணக்கு, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கபரிலே காண்பிக்கப்படும், அவர்களை பற்றி மட்டும் கேள்வி கேட்கப்படும். இதெல்லாம் எங்க இருக்குது? புலன்களுக்கு உட்பட்டதா அப்பால் பட்டதா? அறிவுக்கு உட்பட்டதா அப்பால் பட்டதா? இஸ்லாம் பகுத்தறிவுக்கு உட்பட்ட மார்க்கமும் தான். பகுத்தறிவால் முழுமையாக வரையறுக்க முடியாத மார்க்கமும் தான் இஸ்லாம். அதான் வெளிப்பட ஷஹாதாவை அறியலாம், கைப அறியலாம். மூமினாக ஒருவன் இருப்பதற்கு குர்ஆன் வழிகாட்டுவதற்கு அந்த முதலாவது தகுதி. ஒரு கம்பெனிக்கு ஜொப்புக்கு சேரண்டா, ஒரு 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 பாடசாலையில சேரண்டா ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணுமா இல்லையா? இஸ்லாத்துல அவன் பார்த்து முதலாவது குவாலிஃபிகேஷன் யுமினூன பில் கைப். அவன் கைபை, மறைவானதை நம்பக்கூடியவனா இருக்க வேண்டும். அப்ப மறைவானதை நம்பாதவன் தந்த உடம்புல ரூஹு இருக்கிறத கூட நம்ப மாட்டான். தனது இருக்கிற விஷயங்களை கூட அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். இதுக்குள்ள இவன் பத்ரு சஹாபாக்கள், பத்ரு மலாயிக்காமார்கள் ஹாதிராகுவாங்க என்கிற விஷயத்தை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? முடியாது. எனவே பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன், இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான அடிப்படை தகமை அற்றவர்கள் தான் பத்ரு சஹாபாக்கள். வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா, அவங்கள புகழ்றது கூடுமா கூடாதா என்ற விவாதங்கள், தர்க்கங்களை வளர்த்துக் கொள்ளுவார்கள். நீங்கள் பாருங்கள், பத்ரு சஹாபாக்களை கொண்டாடினது யாரு? சஹாபாக்கள். அத கண்ணால கண்டு காதால கேட்டவங்க யாரு? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க. சஹாபாக்கள் பத்ரு சஹாபாக்களை புகழ்ந்துட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க வரையும் சஹாபாக்கள் டக்குனு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களை பற்றி புகழ ஆரம்பிச்சாங்க. என்ன சொன்னாங்க? வஃபீனா நபிய்யுன் யஅலமு மா ஃபீ கதி. நாளை என்ன நடக்கும் என்பதை அறியக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த ஒரு ரசூலுல்லாஹ் எங்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கிறார்கள் என்று சஹாபாக்கள், பத்ரு சஹாபாக்களை புகழ்ந்தவங்க டக்குனு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களை இப்படி புகழ படிச்சாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, நித்தாட்டிட்டு நீங்க பத்ரு சஹாபாக்களுடைய மௌலிது புகழை பாடுங்கள் என்று மீண்டும் தட்டி கொடுத்தார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஆனா அன்னைக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன நேரடி ஒரு இபாதா, ஒரு வணக்கம், ஒரு நல்ல அமல் பத்ரு சஹாபாக்களை பற்றி நாங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த மஜ்லிஸாக இருக்கிறது. எனவே இந்த இடத்துல புலன்களுக்கு அப்பால் பத்ரு மலாயிக்காமார்கள், பத்ரு சஹாபாக்கள் ஹாதிராகி இருக்கின்ற ஒரு அழகான சந்நிதி. இந்த இடத்திலே வழங்கப்படுகின்ற உணவுகள் அத்தனையும் நோய்களுக்கு மருந்தாக, ஈமானுக்கு பலமூட்டக்கூடியவைகளாக, இங்கே ஓதப்படுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு அரண்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் அனைவரும் நம்பியாக வேண்டும். வலது இடத்தில் இருக்கிற ரகீப் அதீத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் நன்மை தீப பதிகிற மலக்கே விளங்கல்ல. இதுக்குள்ள பத்ரு சஹாபி நம்ம ஆட்களுக்கு விளங்குறான். கூடவே இருக்கக்கூடிய மலக்குல் மௌத் விளங்குறது இல்ல. அது இந்த சஹாபாக்கள் ஒன்றே விளங்கல. 313 சஹாபி விளங்குறான். 3000 5000 மலக்கு விளங்குறான். அந்த அளவுக்கு கண் பார்வையா? அந்த அகப்பார்வை பெற்றவர்கள் தான் பெரியார்கள், அவுலியாக்கள். அவர்கள் நம்பினார்கள். ஹஜ்ஜுக்கு செல்லுகின்ற பொழுது அந்த அவுலியாக்கள் பத்ரு சஹாபாக்களுடைய பெயர் நாமங்களை வீட்டிலே பொறித்து வைத்தார்கள். அவர்களை வீட்டுக்கு பாதுகாப்பாக பத்ரு சஹாபாக்கள் நின்று திருடர்கள் வருகிற பொழுது அந்த சஹாபிகள் அவர்களுடைய வாழ்வீச்சுக்களின் பொழுது ஒரு வாள் மற்ற வாளோடு மோதுகின்ற சப்தத்தையும், குதிரைகள் ஓடுகிற சப்தத்தையும், யாரோ பேசுகின்ற சப்தத்தையும் திருடர்களுக்கு அல்லாஹ் அச்சமூட்டும் விதமாக வீடுகளுக்குள் கராமத்தாக அவர்களின் நாமங்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா கொடுத்திருக்கிறான் என்றால் அந்த பத்ரு சஹாபாக்கள் நம்மில் கட்டாயமாக புகழப்பட வேண்டிய, ஏற்கப்பட வேண்டிய, கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள் மட்டுமல்ல. நேரம் போதாது. சூஃபியாக்கள் சொல்லுவார்கள், மௌலிது கிதாபுகளில் இந்த வசனம் வருகிறது. நீங்கள் பாருங்கள், மன் நாப மனாபஹு வகாம மகாமஹு. நாப மனாபஹும் வகாம மகாமஹும். இந்த உலகத்தில் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் மறைந்திருக்கலாம். ஆனால் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய இதயம் கொண்ட என்னுடைய உம்மத்துக்களில் சிலர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்.
மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் மறைந்திருக்கலாம், அவருடைய இதயத்தை கொண்டவர்கள் இன்னும் வாழுகிறார்கள். அதனால் தான் சில கட்டங்களில் என் பேச்சில் நீங்கள் அவதானித்துக் கொண்டிருக்க முடியும். வாழும் முஹியீன்களையும் நாங்கள் ஏற்க வேண்டும். முஹியீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் என்று வாழ்ந்து மறைந்த ஒருவரை நாம் விளங்கி இருக்கிறோம், வரலாறுகளை படித்திருக்கிறோம். அத்தோடு முடிந்து விட்டதா? இன்னும் வாழும் முஹியீன்களாக காமிலான ஷேகுமார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொரு முரீதுகளுடைய கல்புகளிலும் தீனை ஹயாத்தாக்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாம் வாழும் முஹியீன்களாகவே இருக்கிறார்கள். பத்ர் சஹாபாக்கள் அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தாலும் அவர்களுடைய கல்வின் திடகாத்திரத்தை கொண்ட மக்கள் இன்னும் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ஹக்குக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதை அறிகிற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தர வேண்டும். அது நம்ம பலகீனமானவர்களாக இருக்கிறோம், அகப்பார்வை திறக்காதவர்களாக இருக்கிறோம். அல்லாஹு தஆலா இந்த பத்ர் சஹாபாக்கள், இந்த பத்ர் மலாயிக்கமார்கள், இந்த மஜ்லிஸிலே ஹாலிராக இருக்கக்கூடிய அந்த உத்தம பெரியார்கள் பொருட்டினார், சங்கைக்குரிய ஷேக் நாயகமார்களுடைய பொருட்டினார், அவர்களுடைய ஆபாக்கள் உம்மஹாத்துக்கள் அஜிதாதுகள் ஜெத்தாத்துக்களுடைய பொருட்டினால், நாம் எல்லாம் ஏற்றிருக்கக்கூடிய பெரும் பெரும் குதுபுமார்கள் மஷாயிகமார்களுடைய பொருட்டினால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவருடைய, என்னுடைய, உங்களுடைய, நம்மை சார்ந்தவர்களுடைய அகக்கண்களை திறந்து, கல்பு கண்களை திறந்து அல்லாஹ்வை முஷாஹதா செய்யக்கூடிய, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை முஷாஹதா செய்யக்கூடிய, இந்த அவுலியாக்கள் சஹாபாக்கள் மலாயிக்காமார்களை முஷாஹதா செய்யக்கூடிய அந்த பார்வையை, அகப்பார்வையை அல்லாஹ் நமக்கு தருவானாக. எங்கள் இதயங்களை திரையிட்டிருக்கின்ற அத்தனை நோய்களையும் விட்டு அல்லாஹு தஆலா பிகல்பின் சலீம் என்கின்ற ஈடேற்றம் அடைந்த இதயமாய் தன் நேசர்களை அல்லாஹ் அழைத்தானே, அதுபோல எங்களையும் அழைப்பானாக. அந்த நபிமார்கள், அவுலியாக்கள், சஹாபாக்களுடைய அந்த குவத்துக்களை கொண்டு, அந்த சக்திகளை கொண்டு, அந்த வெளிப்பாட்டை கொண்டு இந்த ஜமானிலே வாழக்கூடிய அந்த உத்தமர்களை அல்லாஹ் எங்கள் அனைவருக்கும் காட்டி தருவானாக. எங்களுடைய சங்கைக்குரிய ஷேகுமார்கள், ஷேக் நாயகம் மற்றும் சாதாத்துமார்கள், உலமாக்கள், உஸ்தாதுமார்கள், ஹாஃபில்கள், இதற்காக பாடுபடக்கூடிய இந்த தாய்மார்கள், சகோதர சகோதரிகள், குறிப்பாக இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த வீட்டார்கள், குடும்பத்தார்கள், குறிப்பாக இதற்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய நம்முடைய முகத்தமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருடைய ஹாஜத்துக்களையும் நிறைவேற்றி ஆரோக்கியமான வாழ்வையும், நீண்ட ஆயுளையும், நிறைவான செல்வத்தையும், ஈமானிய திடகாத்திரத்தையும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நமக்கும் நம் சந்ததிக்கும் நசீபாக்கி அருள் புரிவானாக. பிஜாஹின் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வா ஸஹாபிஹில் பத்ரியின் வ மஷாயிஹில் கிராம் குல்லிஹிம் அஜ்மாஈன் வ பி கௌஸனா முஹியீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் வ பி சய்யிதினா சய்யிதி சாதாத் அஸ்ஸய்யித் ஜிஃப்ரி மௌலானா நாயிஹம் கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ். ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما توفيقي إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. சர்வலோகத்தையும் படைத்து ஆட்சி செய்கின்ற எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுக்கே புகழ் அனைத்தும் உரித்தாகட்டும். சாந்தி மார்க்கம் ஏந்தி வந்த சத்திய தூதர், சன்மார்க்க போதகர், சர்தார் ஆலம் எங்கள் சாந்தி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதும், அன்னவர்களுடைய கிளையாளர்கள், உத்தம சஹாபாக்கள், தாபிஊன்கள், தபஉ தாபிஈன்கள், இமாம்கள், அவுலியாக்கள், மஷாயிஹ்மார்கள், இறுதி நாள் வரையும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீது நல்லன்பு கொண்டு அன்னவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய உண்மையான முஃமின்கள், முஸ்லிம்கள் அனைவர் மீதிலும் இறைவா நீயே ஸலவாத் என்னும் கருணையையும் சலாம் என்னும் ஈடேற்றத்தையும் என்றென்றும் சொரிந்தருள்வாயாக. புனிதமான பத்ர் சஹாபாக்களை நினைவு கூறக்கூடிய இந்த மஜ்லிஸுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களும் எந்தெந்த விடயங்களை எடுத்து நடக்குமாறு எங்களுக்கு ஏவி இருக்கின்றார்களோ அந்த விடயங்களை எடுத்து நடக்குமாறும், அல்லாஹுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களும் எந்தெந்த விடயங்களை விட்டு தவிர்த்து ஒதுங்கி நடந்து கொள்ளுமாறு எங்களுக்கு தடை விதித்திருக்கின்றார்களோ அந்த விடயங்களை விட்டு தவிர்த்து ஒதுங்கி நடந்து கொள்ளுமாறு முதலில் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் நல்லுபதேசம் வசியத்தாக கூறிக்கொள்கின்றேன். பேரன்புமிக்க இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் இந்த வையகத்தில் தோன்றி எத்தனையோ சேவைகளை, எத்தனையோ பலவிதமான இன்னல்களுக்கு மத்தியிலே
செய்து காட்டினார்கள். இன்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் பின்பற்றுகிறோம் அல்லது நேசம் வைக்கிறோம் என்று நிறைய பேர்கள் பேசுவார்கள். இந்த பேசுகின்றவர்கள் எல்லோருமே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை எந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி பின்பற்றுகிறார்கள் அல்லது எந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி அன்பு வைக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு கேள்வி அதுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாகவே தான் இருந்து கொண்டிருக்கும். சில பேர்கள் சொல்லுவார்கள், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை நாங்கள் நேசிப்பதற்கும் பின்பற்றுவதற்கும் உரிய காரணம் தீனுல் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை எங்களுக்கு தந்தார்கள், கலிமாவை கொண்டு வந்தார்கள், அல்லாஹ் அவர்களுக்கு குர்ஆனை இறக்கி வைத்தான், இதனால் நாங்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை பின்பற்றுகிறோம், அன்னவர்களை அன்பு வைக்கிறோம் என்கிறார்கள். இன்னும் சில பேர்கள் வேறு வேறு ஏதேதோ காரணங்களை சொல்கிறார்கள். அவர்கள் உலகத்திலே எல்லா மனிதர்களையும் விட வித்தியாசமானவர்கள், எல்லா மனிதர்களை விடவும் மேலானவர்கள், அவர்கள் கண்ணியமானவர்கள், நல்ல அஹ்லாக் உள்ளவர்கள், இப்படி ஏதேதோ சிறப்புகளை சொல்லி சொல்லி அந்த சிறப்புகள் இருப்பதனால் நாங்கள் அவர்களை பின்பற்ற வேண்டும், அவர்களை நேசம் வைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சாரார் இப்படியும் இருக்கிறார்கள். இந்த முஹப்பத் என்பதும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை பின்பற்றுவது என்பதும் இப்படியான நிலையில இருக்கக்கூடாது. அவர் செய்ததற்காக வேண்டி நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் என்றால் அதில் ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது. முஹப்பத் ரெண்டு வகையா இருக்கு, அன்பு வைக்கிறது, பின்பற்றதும் அப்படித்தான். எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா? சில பேர்களுடைய முஹப்பத் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால், இப்ப ஒரு டாக்டர் இருக்கிறாரு, அந்த டாக்டர் கிட்ட இவர் நோய்க்காக வேண்டி போனார், டாக்டர் அவரை சுகமாக்குறாரு. இப்ப டாக்டர் நம்ம எல்லோரும் அன்பு வரும் இவருக்கு. அல்லது ஒரு ஆசான் இடத்துல போனாரு படிக்கிறதுக்காக வேண்டி, அவர் படித்து கொடுத்தார், ஓதி கொடுத்தார், அதனால் அவர் மீது ஒரு மஹப்பத்து வரும். இவரோட கையில பணம் காசு இல்ல, ஒருவரிடத்துல போனாரு, அவரு காசு பணத்தை கொடுத்து உதவி செஞ்சாரு, உடனே அவர் மீது ஒரு மஹப்பத்து அன்பு வரும். இப்படி வருவது இது யதார்த்தமான அன்பு கிடையாது. இது ஒரு வேலை செய்ததற்காக வேண்டி பிரதிபலிப்பாக வருகின்ற ஒரு முஹப்பத் அன்பு. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீது இந்த முஹப்பத்தில் இருக்க வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீது இருக்க வேண்டிய முஹப்பத் உணர்வு பூர்வமாக இருக்க வேண்டும். உணர்வு பூர்வமானது என்ன தெரியுமா? உங்களோட உம்மாவை வாப்பாவை உங்களோட குடும்பத்தினர்களை நீங்க எப்படி நேசிக்கிறீங்க? உம்மா வாப்பா ஏதாவது செஞ்சதுக்காக வேண்டி நேசிக்கிறீங்களா? அல்லது குடும்பத்தினர்கள் ஏதாவது ஒரு உபகாரம் செஞ்சதுக்காக வேண்டி நீங்க நேசிக்கிறீங்களா? எதுவுமே இல்லை. உடன் பிறந்தவர்கள், அவர்களுக்கு நாங்கள் பிறந்திருக்கிறோம், இதுவெல்லாம் உணர்வு பூர்வமாக வருகின்ற ஒரு நேசம். உம்மா மௌத்தா போன சொன்னாங்க கண்ணால கண்ணீர் வடியும், பாப்பா மௌத்தா போனா கண்ணால தானாக கண்ணீர் வடியும். ஏன்? உணர்வு பூர்வமான ஒரு மஹப்பத் அன்பு அவன மேல வாருது. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீது வர வேண்டிய முஹப்பத் அன்பு எப்படி தெரியுமா? இதை விடவும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். உணர்வு பூர்வமாக வரக்கூடிய அந்த முஹப்பத் இருக்கிறது, எதை செய்ததற்காக வேண்டி நான் அவர்களை முஹப்பத் வைக்கவில்லை. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இஸ்லாத்தை தந்தார்கள், அதற்காக வேண்டி யா ரசூலல்லாஹ் உங்களை நான் நேசிக்கல. நீங்க இந்த உலகத்துல நல்ல மனிதனாக வாழ்ந்து காட்டினீங்க, அதற்காக வேண்டி நான் நேசிக்கல. நான் உங்களை நேசிப்பது என்னுடைய உணர்வு பூர்வமாக நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒன்று என்றால் அதை என்னால் தாங்க முடியாது. உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு ஒன்று என்றால் அதை என்னால் தாங்க முடியாது. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒன்று என்றால் அதை என்னால் தாங்க முடியாது. உங்களுடைய குடும்பத்தினர்களுக்கு ஒன்று என்றால் அதை என்னால் தாங்க முடியாது. யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் எவைகளை எல்லாம் நேசித்தீர்களோ அது எல்லாம் எனக்கு நேசம். நீங்கள் யாரை எல்லாம் வெறுத்தீர்களோ அவர்கள் எல்லாம் எனக்கும் விரோதி. இப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த நேசம். எதையும் எதிர்பார்த்து வரக்கூடாது. நிறைய பேர்களுக்கு எதிர்பார்த்து வருகின்ற அந்த முஹப்பத் தான் இருக்கிறதே தவிர உணர்வு பூர்வமான முஹப்பத்தை காணல. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வந்தார்கள். சில பேர்கள் எப்படி எழுதி வச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இஸ்லாத்தை கொண்டு வந்து தந்தார்கள்,
அவர்கள் நவுதுபில்லா சொல்லவும் கூடாது ஒரு போஸ்ட்மேனை போல தந்தாங்க சென்றாங்க. அவங்களுக்கு எந்த சிறப்பும் இல்ல, தந்தாங்க சென்றாங்க. போஸ்ட்மேன் கடிதத்தை தந்தா போஸ்ட்மேனுக்கு ஏதாவது சிறப்பு இருக்கா? இந்த லெவல்ல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை வைத்துதான் இவர்களுடைய பின்பற்றுதல் இருக்கு. இப்ப கொண்டு வந்த அந்த கடிதத்தை படிக்கிறாரு, கொண்டு வந்தவரை கணக்கெடுக்க கூடாது. இப்ப இவங்களோட கதை என்னன்னு சொன்னால், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் இஸ்லாத்தை தந்தார்கள் இல்லையா, அதை நாங்க பின்பற்றணும். அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் செய்யணும். ஆனா கொண்டு வந்த தந்தவருக்கு அவர் ஒரு போஸ்ட்மேன், அவரை கணக்கெடுக்க கூடாது. இந்த முஹப்பத், இது முஹப்பத்தா? இதுவல்ல முஹப்பத், இதுவல்ல பின்பற்றுதல். அப்படி நீங்கள் இஸ்லாத்திலே பின்பற்றுவதாக இருந்தால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் வெறுமனே வந்து தந்த இஸ்லாத்தை பெருமானாரை விட்டுவிட்டு அவர்கள் இல்லாமல் நீங்கள் பின்பற்றுவதாக இருந்தால் அந்த அமல்கள் சுருட்டி உங்களோட முகத்திலேயே அடிக்கப்படும். அப்பதான் இந்த முகம் கருத்து வைத்து முகத்துல முசீபத்து மாதிரி இருக்கும். ஏனென்றால் அமல் செய்ய செய்ய முகம் பிரகாசிக்கும். கருத்தடி சொன்னா கருப்புலையும் சீனத்து இருக்கு, வெள்ளையில மட்டும் இல்ல, வெள்ளையிலையும் முசீபத்து இருக்கு, கருப்புலையும் சீனத்து இருக்கு. கலர்ல இல்லைங்க முக்கியம், அது முகத்தை பார்த்தா அந்த ஒளிக்க தெரியும். சையதுனா பிலால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கருத்த மனிதர், ஆனால் சீனத்து இருந்தது. அபூ ஜஹல் வெள்ளையான மனிதன், முகத்துல முசீபத்து இருந்தது. இங்க கருப்பு வெள்ளையில கலர். அவர்களுடைய முகத்துல வீசி எறிந்தால் அந்த முகத்துல இருட்டுத்தன்மை ஏற்பட்டு விடும், ஒளி வீசாது. அதேதான் மௌலவி அவர்கள் சொன்னார்கள், தொழுதால் அந்த தொழுகையின் மூலம் முகத்தில வெளிச்சம் இருக்கணும். முகத்தில வெளிச்சம் வந்தால் தான் அந்த தொழுகையாளர்களுடைய தொழுகை சரி என்று அர்த்தம். தொழுது போட்டுட்டு களவெடுத்தால், தொழுது போட்டுட்டு விபச்சாரம் செய்தால், தொழுது போட்டுட்டு பொய் சொன்னால், தொழுது போட்டுட்டு பொறாமப்பட்டால், தொழுது போட்டுட்டு கோல் சொன்னால், தொழுது போட்டுட்டு பாவம் செஞ்சால், அப்படி பாவம் செய்கிற அந்த தொழுகை அல்ல. அல்லாஹ் குர்ஆன்ல என்ன சொன்னான்? இன்னஸ்ஸலாத்த தன்ஹா அனில் ஃபஹ்ஷாஇ வல் முன்கர். நிச்சயமாக தொழுகை வந்து மானக்கேடான விஷயங்களை விட்டு பாதுகாக்கும், பாவங்களை செய்ய விட மாட்டாது. ஒரு ஆள் லொஹர தொழுது போட்டு அசருக்குள்ள பாவம் செஞ்சாருன்னு சொன்னா அவன் தொழுகை இல்லை, சும்மா ஷரியத்துக்கு தொழுதிக்கிறார், அவ்வளவுதான். ஷரியத்தை நிறைவேற்ற தொழுதாரே தவிர அந்த தொழுகையில அல்லாஹ்வுக்கு எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லை. அல்லாஹ் தூக்கி அவன முகத்திலேயே அடிச்சிடுவான். அதுக்கு பின்னால தொழுகையாளிகளுக்கு கேடுதான். ஃபவைலுல் லில் முஸல்லீன், குர்ஆன் அல்லாஹ் சொல்றான் தொழுகையாளிகளுக்கு கேடு. அந்த தொழுகையாக அவருடைய தொழுகை மாறிவிடும். இன்னொரு இடத்துல தொழுகிறாரு, இப்படியான பாவங்களை செய்யறாரு, இப்ப என்ன நடக்கும்? தொழுகையாளி நரகத்துக்குள் போறாரு. ஏன் அவர் நரகத்துக்குள்ள போகணும்? அந்த தொழுகையில பிரயோஜனம் இல்ல. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை நாங்கள் நேசிக்க வேண்டும். எங்களுடைய வணக்கம் அத்தனையிலும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருக்கணும். அவங்க இல்லை என்று சொன்னால் அந்த வணக்கமாக இல்ல. சஹாபாக்கள் பத்ரியங்கள் நமக்கு கற்றுத் தந்த பாடம் என்ன தெரியுமா? பத்ர் சஹாபாக்கள் பத்ர் யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டது அத்தனையுமே கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீது உணர்வு பூர்வமாக கொண்ட அன்பின் வெளிப்பாடு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்காக வேண்டி தன்னுடைய உயிரை துச்சமாக நினைத்து அவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். இதுதான் சஹாபாக்கள். பத்ரியங்கள் ஒன்றும் சுவர்க்கத்தை எதிர்பார்த்தோம், நரகத்துக்கு பயந்தோம், இப்படி பத்ர் யுத்தத்துக்கு வரல. அவங்க பத்ர் யுத்தத்துக்கு வந்தது, யா ரசூலல்லாஹ் நீங்கள் சொல்லுங்கள், மலையில் இருந்து குதித்து என்னுடைய உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளவா, கடலுக்குள் பாய்ந்து என்னுடைய உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளவா, நீங்க சொல்லுங்க, நான் செய்கிறேன். உணர்வு பூர்வமான அவர்களுடைய பதிலாகவும் கேள்வியாகவும் இருந்தது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்காக வேண்டி வந்தவர்கள். சையதுனா உஸ்மான் இப்னு அஃபான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பத்ர் யுத்தத்துல கலந்து கொள்ளல. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் வந்தார்கள், யா ரசூலல்லாஹ் நானும் பத்ரில கலந்து கொள்ளணும், எனக்கும் ஆசையாக இருக்கு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், உஸ்மானே ரலியல்லாஹு அன்ஹு, உங்களோட மனைவி ருக்கையா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்பு மகள் ருக்கையா நாயகி சுகம் இல்லாம இருக்கிறாங்க. இந்த நேரத்துல நீங்க பத்ர் யுத்தத்துல கலந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல, உங்களுக்கு அதனுடைய நன்மை கிடைத்திடும். பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பட்டியலுக்குள்ள நீங்களும் வருவீங்க, ஆனா நீங்க யுத்தத்துல கலந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல. நீங்க போய் வீட்டில மனைவிக்கு உபகாரம் செய்யுங்க, ஹிதமத் செய்யுங்க.
அந்த நன்மை கிடைச்சிடும் என்றாங்க. இப்ப செய்த உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தன்னுடைய மனைவி சுகீனமாக இருக்கின்ற பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்பதற்குரிய காரணம் என்ன தெரியுமா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்காக வேண்டி உயிரை கொடுப்பதற்கு உணர்வு பூர்வமான ஒரு முஹப்பத் அங்கே ஏற்பட்டது, அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. ஆனால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், எனக்காக வேண்டி நீங்கள் உயிரை தருவதை போல என்னுடைய மகள் சுகீனமாக இருக்கிறாங்களே அவங்களை நீங்க போய் பார்த்து கொண்டாலும் அதே நன்மை கிடைக்கும். ஆனா இதுக்கெல்லாம் இந்த கேட்டதுக்கு மாற்றம். இன்னைக்கு நிறைய பேர்கள் என்ன செய்றாங்க, அல்லாஹ்வுடைய பாதைக்குள்ள போறேன்னு சொல்லி பேக்குகளை தூக்கி கொண்டு போமன்ற 3 நாள் 40 நாள் 4 மாசம் எல்லாரும் போற. உம்மக்கு சோம் இல்லாட்டி அல்லாஹ் பார்த்துக் கொள்வான், பாப்பாக்கு சோம் இல்லாட்டி அல்லாஹ் பார்த்துக் கொள்வான், குடும்பத்துல சோம் இல்லாட்டி அல்லாஹ் பார்த்துக் கொள்வான், எல்லாத்துக்கும் அல்லாஹ் பார்த்துக் கொள்வான்னு சொல்லிட்டு இவரை கூட்டிக்கொண்டு போறது 40 நாள் 4 மாசம் இப்படி சொல்லி ஜமாத்துல கூட்டிக்கொண்டு போறது. இங்கே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ன சொல்லி தருகிறார்கள்? பத்ர் யுத்தம் என்பது இஸ்லாத்தினுடைய யுத்தகலங்களில் மிகப்பெரிய யுத்தமே அதுதான். அப்படிப்பட்ட யுத்தத்துக்கு தன்னுடைய மனைவிக்கு சுகமில்லை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது மனைவிக்கு ஹிதமத்தை செய், அல்லாஹ்வுடைய பாதையில வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லி தந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு அதற்கு ஏற்றத்துக்கு மாற்றம். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் நமக்கு இஸ்லாத்தை தந்துவிட்டு அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதனையும் அழகாக கற்றுத் தந்து இருக்கிறார்கள். சையதுனா அனஸ் இப்னு மாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களுடைய தாயார் சஃபியா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அன்னவர்கள் வருகிறார்கள். மதீனாவுக்கு பெருமானார் வந்துட்டாங்க. வந்த நேரத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு தாய்மார்களும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான அன்பளிப்புகளை கொடுத்தாங்க. இதை கொடுத்தாங்க, அதை கொடுத்தாங்க, அப்படி இப்படி கொடுத்தாங்க. இவங்க பின்னுக்கு பார்க்கறாங்க, கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்ல. 10 வயசு சின்ன புள்ள தான் நிக்குது அவங்க கிட்ட. அனஸ் ரலியல்லாஹு கைகிட்டால பிடிச்சிக்கிட்டு போனாங்க. போய் சொன்னாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு தாரதுக்கு ஒன்றுமே இல்ல, ஏன் இந்த புள்ள நல்ல விவேகம் உள்ள புள்ள, யா ரசூலல்லாஹ், உங்களுக்கு ஹிதமத்தை செய்ய ஹாதிமாக பணியாளனாக இந்த புள்ளையே நீங்க வச்சுக்கொள்ளுங்க. யாராவது சொல்லுவாங்களா? யாராவது என் புள்ளைய உங்களுக்கு வேலைக்காரனாக வச்சுக்கொள்ளுங்க என்று சொல்லுவாங்களா? இதுதான் உணர்வு பூர்வமான முஹப்பத். சஹாபாக்கள் பத்ரியங்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீது வைத்த முஹப்பத். தன்னுடைய பிள்ளையை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் யா ரசூலல்லாஹ், உங்களுக்கு பணியாளராக இருக்கட்டும் என்று கொடுத்தார்கள். சையதுனா பிலால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் வஃபாத்தாகி அன்னவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த பொழுது அவர்கள் அதானின் பொழுது மயக்கமிட்டு கீழே விழுந்து விடுவார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பெயர் வருகின்ற பொழுது அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ் என்று வந்தால் மயக்கமிட்டு கீழே விழுவார்கள். ஏன் காரணம்? உணர்வு பூர்வமான முஹப்பத் வெளியாகியது. ஒவ்வொரு தடவையுமே அதான் சொல்லுகின்ற பொழுது கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற பொழுது அவர்கள் ஹய்யா அலஸ் ஸலாஹ் ஹய்யா அலல் ஃபலாஹ் என்று சொல்லுகின்ற 2 வாசகம் வருகிறது. ரெண்டுக்குமே நாங்க இப்படி திரும்புவோம், நெஞ்சில்ல களத்தை மட்டும் இப்படி திரும்புவோம். ஹய்யா அலஸ் ஸலாஹ் சொல்ல போக வந்து பக்கம் திரும்புவோம். ஹய்யா அலல் ஃபலாஹ் சொல்ல போக இப்படி 2 சைடுக்கும் திரும்புவோம் இல்லையா? ஏன் காரணம் தெரியுமா? சையதுனா பிலால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அதான் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்ற பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய நினைவு மனசுக்குள்ள ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். அந்த நேரம் வருகின்ற பொழுது திரும்பி பார்ப்பார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்திருக்கிறாங்களா என்று, ரசூலுல்லாஹ் வந்துட்டாங்களா என்று வலது பக்கம் திரும்பி பார்ப்பார்கள். இந்த பக்கம் காணலையா, மறுபடியும் அடுத்த பக்கம் திரும்பி பார்ப்பாங்க, 2 பக்கத்துக்கு திரும்பி பார்ப்பாங்க. இத வாங்க சொல்ல போக நாங்களும் இன்றைக்கு செஞ்சுக்க நிக்கிறோம். நாங்க யாரும் வாரத்துக்கு திரும்புற பாக்குறது ஒன்றும் தெரியாது, சும்மா திரும்புற இங்கே மகளே என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை எதிர்பார்த்தவர்களாக சையதுனா பிலால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இப்படி செய்தார்கள். அவர்களுடைய வஃபாத் நிகழ்ந்ததற்கு பின்னால அந்த ஹய்யா அலஸ் ஸலாஹ் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது திரும்பி பார்க்கறாங்க, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காணவில்லை, மயக்கமுற்று கீழே விழுகிறார்கள். அந்த அன்பு, அந்த உணர்வு பூர்வமான அந்த முஹப்பத் அவர்களிடத்தில் இருந்தது, அதை வெளிப்படுத்தினார்கள். அந்த அன்பிலே மூழ்கி அவர்கள் மயங்கி மயங்கி விழுந்தார்கள். இப்படி இருக்க வேண்டும். இந்த பத்ர் சஹாபாக்கள் இப்படித்தான் பெருமானாரை நேசித்தார்கள். அந்த அன்பு வர வேண்டும். இதை செய்தார்கள், அதை தந்தார்கள், அப்படி சொன்னார்கள். இதற்காக வேண்டி முஹப்பத்தை வைக்க வேண்டாம். அந்த முஹப்பத் இல்ல. உம்மோட மேல நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த அன்பை விட அதிகமான பாசத்தை பெருமானாரின் மீது வையுங்கள். நிச்சயமாக அந்த பத்ர் சஹாபாக்களை போல இறைவன் ஹக் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களுடைய பரக்கத்தை கொண்டு அந்த பட்டியலில் அந்த நன்மைகளை அல்லாஹ் எங்களுக்கும் தருவதற்கு காத்துக் கொண்டிருப்பான்.
لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تقينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا جميع الخطيئات وتقضي لنا جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وسائر الصحابة أجمعين أن تغفر الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقل والبلاء القامع والوباء القاتل إنك مجيب سامع اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واغسلنا بما بقي من أعمالنا اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد وآله الأبرار وصلى الله على خير سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلهي تماما كبدك أهل البدر أصحابك Amen.
الله يا رحمن ارحم المسلمين ولا يا أنجاب بدر المسلمين صل سلم على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن ارحم المسلمين ولا يا أنجاب بدر المسلمين صل سلم على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن ارحم المسلمين ولا يا أنجاب بدر المسلمين صل سلم على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين امين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رسول ورايا دستكين يا مهند أحيا القلوب بعونكم يا مهند مان دائرة جت قيدم مهند مان قلبي ويراكم موت مهند وجعل نازلتي علينا مهند ولأبد فينا منام مهند أبد تركي ميال مهند أبايا قصد يا حتي بالمهند مستبدلا كمولا بريا مهند وكغيره من صبوتي يا مهند مولا فريق نكد يا رلي مهند مدام جيبتني كبرم در مهند خذ بيد من آسبنا مهند ماذا مديكو كسائها يا مهند شرحي يور قيدام كنادر مهند سانغيم سيبرلين دون صادق مهند تصديقكم نعم البلاد مهند تكذبكم ثم ساعتي يا مهند உண்மை கொண்டோர் குருதி வேண்டார் மொழியது உண்மை பொய்யண்டோர் கடும் நஞ்சை தேம்பார் மொழியது வசலோக நாவில் முஹம்மதியா மொழியது வருதன் அலைனா அவுகாத்தனா யா மொழியது நம்பினாயக வழியில் நடத்தி வைப்பேர் மொழியத்தில் நலவாக ஏதினை காத்தருள் வேர் மொழியத்தில் வகசேர் அவாதி மனாபகுதியா மொழியத்தில் அரதேய நாசகராத்தனாயா மொழியத்தில் वहसे हवाते मनाव
यदि वह से आवाद मना वह दिया मुहर्रदे आया दे ना सकरात नाया मुहर्रदे जंगल मुड़वे अलहा की कई रंग मुहर्रदे जंगल मरण बलइए तुम औरे मुहर्रदे इरहाम वाले दे मोहल्ले में शेख बउस्तादे बकुले मुस्लिम या रब्बी वफ़िक़ना बिअमल कामिला काला मुशाहिद मुराक़िबा व मुख़लिसन नियतैन मशारिबा मअल्लज़ीना हदैतहुम मिनाज़िया इस्साबिक़ीनल वासिलीनल अज़किया अल्लाह मुहम्मदन तकरीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा